સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોશીના તાલુકામાં 24 કલાકમાં 18 મિલીમીટર વરસાદ વરસ્યો હતો। પોશીના તાલુકામાં 24 કલાકમાં 18 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો હતો। ગઈકાલે સાંજે વાવાઝોડા સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે પોશીનામાં વરસાદને લઈને રોડ પર પાણી વહેવા લાગ્યું હતું અને અસહ્ય ઉકળાટ વચ્ચે વાવાઝોડા બાદ વરસાદ વરસ્યો હતો, જેથી વાવાઝોડાને લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઝાડ પડવાના બનાવો બન્યા હતા। સાથોસાથ વાવાઝોડાને લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વીજપોલ પડી જતા બ્રિજ પ્રવાહ બંધ થયો હતો। સુરેશ થોરી સાથે તનિષા પરમાર, સિટી ન્યૂઝ, પોશીના। બનાસકાંઠાના સુઈ ગામ ખાતે થતા બીએસએફના 5મા બૂટ કેમ્પનું સમાપન થયું હતું। બોર્ડર હેડક્વાર્ટર ગુજરાત અને રિજનલ હેડક્વાર્ટર ગાંધીનગરના માર્ગદર્શન હેઠળ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દાંતીવાડા દ્વારા હાલમાં માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ચાલવામાં આવી રહેલા વાયબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત બોર્ડ આઉટપોસ્ટ સુઈ ગામ ખાતે 3 દિવસીય એડવેન્ચર બૂટ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નેશનલ ડિફેન્સ યુનિવર્સિટી લવાડ ગાંધીનગરના 20 વિદ્યાર્થીઓ માટે 24 મે 2024 થી 26 મે 2024 બૂટ કેમ્પમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો, જેમાં તેમને શારીરિક તાલીમ, અવરોધ કોર્સ, નકશા પ્રેક્ટિસ, નડાબટની સરહદ દર્શન અને અન્ય સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ અને રમત પક્ષીની કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ સાથે રહેવાની સુવિધા આપવામાં આવી હતી। कुशलता साथ अनामत स्थानिक स्तरों अनुभव करवानी तक मળી। आज जो हमने 24 मई से 26 मई तक जो बूट कैंप का आयोजन किया ऑफ स्पेस सुईगाम 123वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के अंदर अपने फ्रंटियर हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश के ऊपर ये 3 दिवसीय जो बूट कैंप था, ये 5वां बूट कैंप हमारी वाहिनी ने ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे सुईगाम के अंदर। इसके अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से 20 स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका जो विजन था उसके अंतर्गत जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर वाइब्रेंट विलेजेस और जो यूथ को हमने सुरक्षा एजेंसियों के साथ और बॉर्डर के साथ जोड़ना है, उसी के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने विभिन्न गतिविधियाँ और बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डरमैन है वो कैसे ड्यूटी करते हैं और बॉर्डरमैन की डेली रूटीन क्या है उसके बारे में इनको अवगत कराया, और साथ ही साथ इनको जो हमने जो है फिज़िकल फिटनेस के बारे में अवेयरनेस दी। साथ ही साथ इनको हमने जो है ऑब्स्टिकल कोर्स करवाया, यूएसी अनआर्म्ड कम्बैट के बारे में कुछ लेसन्स दिए, साथ ही मैप रीडिंग उसके बारे में इनको जानकारी दी, और बॉर्डर के ऊपर कैसे बॉर्डरमैन ड्यूटी करता है उसके बारे में अवगत कराया। मुझे ये कह के बहुत ही प्रसन्नता होती है कि जो पार्टिसिपेंट थे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस 3 दिवसीय जो बूट कैंप है उसके अंदर हिस्सा लिया। बहुत ही वेदर कंडीशंस हार्श होने के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स और जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे उनकी जो उनके मनोबल के अंदर कहीं भी कोई वो कमी नज़र नहीं आई, और सब बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लिया। और मैं चाहता हूँ अपनी वाहिनी की तरफ से और हमारे हायर हेडक्वार्टर की तरफ से इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की में हम मनोकामना करते हैं और चाहते हैं कि ये देश को, देश की प्रगति में, देश के और सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान हमेशा देता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एडवेंचर बूट कैम्पे सहभागीओने अन्य प्रवृत्तिओ जेम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा एक अमृतसेव अनुभव पण पूरो पाड्यो हतो, जे तेमनी कलात्मक कौशल्य प्रदर्शित करवा अने वधु सामाजिक संकलन विकसाववा माटे प्लेटफॉर्म पूरुं पाडशे। तमाम बीएसएफ जवानोनी हाजरीमां श्री गुरिंदर सिंह कमांड बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स द्वारा बूट केम्पनुं आयोजन सफलतापूर्वक समापन थयुं हतुं। आ बूट केम्प दरमियान नेशनल डिफेन्स यूनिवर्सिटी लवाड गांधीनगरमां 20 विद्यार्थीओए बोर्ड सिक्युरिटी फोर्स द्वारा आपवामां आवेली तालीम अने ज्ञान बदल गर्वनी लागणी अनुभवी हती। गिरीश जोशी साथे तनिषा परमार, सिटी न्यूज़, सुई। मैं होम मिनिस्ट्री को थैंकफुल हूँ, मैं बीएसएफ को थैंकफुल हूँ कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई। जो 3 दिन का बूट कैंप हुआ इसमें हमें जनरली क्या होता है, आम जनता को ये पता होता है कि भारतीय सेना क्या करती है,
लेकिन सीमा सुरक्षा बल जो कर रही है उसके बारे में जनरली नहीं पता होता है। हमारे जवान बीएसएफ के रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं और फिर वापस 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं रात को। ये चीज़ देख के हमें काफ़ी गर्व हुआ। हम ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखे कि बीएसएफ क्या करती है, कैसे बॉर्डर को 24/7 हमेशा गार्ड करती है। हमने इस ट्रेनिंग में और भी बीएसएफ के काफ़ी रहने के तौर तरीके सीखे। मैं अपने यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी आभारी हूँ, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का, कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। धन्यवाद। રાધનપુર તાલુકાના ગોતરકા ગામે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રતીક સમાન હઝરત દાદા હુસેન મુહિબી અલી લંગરી સુલતાનનો 401મો ઉર્સ એટલે કે મેળો યોજાયો હતો। રાધનપુરના ગોતરકા ગામે આવેલ દાદા મહાવલી સરકારની દરગાહ વઢિયારા પંથકમાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક મનાય છે। અહીંયા દાદાના દરબારમાં લાખો હિન્દુ મુસ્લિમ ભક્તો શ્રદ્ધા સાથે આવે છે અને દાદાની દરગાહમાં હાજરી આપી મજારના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે। ત્યારે દાદા મહાવલી સરકારનો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હર્ષોલ્લાસ સાથે મેળો યોજાયો હતો। આ મેળો 3 દિવસ સુધી ચાલે છે અને આ દિવસોમાં પાટણ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર સહિત અનેક જિલ્લાઓમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દાદાની દરગાહમાં દર્શનાર્થે આવે છે। દાદાની દરગાહમાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે કાયમી ભોજનાલય ચાલુ જ રહે છે અને મેળાના 3 દિવસોમાં દાતાઓના સહયોગથી વારાહી જતવાડા યુવા સંગઠન અને ઉર્સ કમિટીના અર્થાંગ મહેનતથી ખાસ પ્રસાદી બનાવવામાં આવે છે અને આજ જ હજારો ભક્તો પ્રસાદનો લાભ લે છે। ત્યારે આ વર્ષે ઉનાળાની ઋતુ હોવાથી 40 થી 45 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે પણ વારાહી જતવાડ યુવા સંગઠનના યુવાનો તથા ઉર્સ કમિટીના સભ્યો દ્વારા દાદાના દર્શનાર્થે આવતા ભક્તોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે તેની માટે અલાયદી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેમાં ગરમી હોવાથી ઠંડુ પાણી, ઠંડી છાશ, લીંબુ શરબત તેમજ પ્રસાદી તમામ ફ્રીમાં આપવાની રહી છે। તેમજ ગરમીને કારણે કોઈ વ્યક્તિની તબિયત બગડે તો સ્તર પર જ મેડિકલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરી જરૂરી સારવાર કરી દવાઓ પણ મફત આપવામાં આવી રહી છે। તો દાદા મહાવલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતી એમ્બ્યુલન્સ પણ સ્તર પર સ્ટેન્ડ બાય રખાય છે કે જ્યારે જરૂર પડે તો તાત્કાલિક બીમાર વ્યક્તિને હોસ્પિટલ ખસેડી શકાય। આમ આ વર્ષે પણ વારાહી જતવાડ યુવા સંગઠન અને ઉર્સ કમિટીની અર્થાંગ મહેનતથી હર્ષોલ્લાસ અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉર્સ ઉજવાઈ રહ્યો છે અને લાખો હિન્દુ મુસ્લિમ ભક્તો દાદાની દરગાહમાં આવી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। ભરત સથવારા સાથે તનિષા પરમાર, સિટી ન્યૂઝ, રાધનપુર। આજે 25 તારીખ 5/2024 શનિવાર મહાવલી સરકારનો 401મો ઉર્સ બહુ શાંતિપૂર્વક મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। આની અંદર હરેક ધર્મના લોકો દાદાની અંદર હાજરી આપે છે, પોતપોતાની રીતે માનતાઓ અદા કરે છે અને બધાના કામ ત્યાં દાદા પૂરા કરે છે। આ મહાવલી સરકાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહ એનો ઇતિહાસ બહુ જૂનો છે, 600 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે, જેમાં 401મો બાપુનો ઉર્સ મુબારક મેળો મનાવવામાં આવે છે, જેની અંદર મહાવલી સરકારની એક કહાની છે કે દાદા મહાવલી લંગરી સુલતાન રહેમતુલ્લાહ ધંગા બંગાળના બાદશાહ હતા પોતે, અને બાદશાહી છોડીને સરકારે ફકીરી અખ્તિયારી કરી, પોતે 12 વર્ષ સુધી એક જ જગ્યા ઉપર તપ અને ભક્તિ ઇબાદત કરી અને ઇબાદત કર્યા પછી એમના ઉપર એક સંગીત હતો, ઝાડ હતું, એમના ઉપર છાંયો કર્યો હતો। એ ઝાડ લોખંડનું બની ગયું છે અને એમની ચારો તરફ એક સાપ હતો, એ મહાવલી સરકાર રહેમતુલ્લાહની હિફાજત કરતો હતો, એ સાપ લાકડાનો બની ગયો છે। અને દાદા મહાવલી સરકારની કરામત એવી છે કે અહીંયા મોટા પાયે ગૌશાળા બી ચાલે છે, જેની અંદર દૂધનો ઇસ્તેમાલ પહેલાં જમાનામાં ઓછો થતો હતો। ત્યારે લંગરની અંદર લોકો એમ કીધું કે બાબુ આપણે ભંડારાની અંદર લંગરમાં છાશ બનાવીએ તાકે લોકો છાશનો ઉપયોગ કરી શકે। એના ગાદી નસીન બાબા સાહેબ હતા, એને મના કરી કે છાશ બાવાની મનાઈ છે, કેમ કે ઉપર જે સોનાના કલશ છે એમાં દૂધ 1 વર્ષ સુધી બગડતું નથી, 1 વર્ષ પછી દૂધ કાઢવામાં આવે છે, જેવું દૂધ છે એવું ને એવું દૂધ રહે છે। બાબરમાં પાલિકાની ઘોર બેદરકારીને કારણે પશુઓ કોઈનો જીવ લે તો નવાય નહીં। બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટરે રખડતા પશુઓને પાંજરાપોળ ઢોરવાડામાં પૂરવાનો દરેક નગરપાલિકાના સત્તાધીશોને જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ આદેશ કર્યા હોવા છતાં બાબર હાઈવેના આ દ્રશ્યો જોતા લાગે છે કે બાબર નગરપાલિકાના સત્તાધીશો રખડતા પશુઓને કારણે કોઈ મોટી દુર્ઘટના કે જાનહાનિ સર્જાશે ત્યારે જાગશે।
વાત કરવામાં આવે તો બાબરમાં રખડતા પશુનો ત્રાસ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. ગત શુક્રવારની સાંજે બાબર દિયોદર હાઈવે જૈન દેરાસર નજીક બરચક એરિયામાં બે આખલાઓ સામે શિંગડા ભરાવીને બાખડ્યા હતા. આખલાઓ એટલા હિંસક બન્યા હતા કે હાઈવે રોડ પરથી પસાર થતા મુસાફરો, વાહન ચાલકો તેમજ હાઈવે પરના દુકાનદારોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા. દુકાનદારો દ્વારા આખલાઓને છૂટા પાડવા માટે પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો, ત્યારે આખલાઓ છૂટા પડતા હાશકારો લીધો હતો. આમ બાબર પાલિકાની ઘોર બેદરકારીને કારણે રખડતા પશુઓને કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલા કોઈ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી નગરજનોની માંગ ઉઠવા પામી છે. ગિરીશ જોશી સાથે તનિષા પરમાર, સિટી ન્યૂઝ, બાબર.